ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫਤਿਹ ਐਡੂਕॉम। ਸੋ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 126 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਔਰ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ DPSP ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ DPSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 42 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। सो ये ऑप्शन जी है नहीं आएगी। सैकेंड है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सीकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरीअस टू हैल्थ। सो एक गांधीयन प्रिंसीपल जोड़ा आ वो बारे गल की गई है। सो सिर्फ सैकेंड ऑप्शन जी ये करैक्ट आएगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। DPSP की गल करिए सो दीज आर बोरोड फ्रॉम इरिश आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन तो असी बोरो की है एंड दीज आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो ये क्वेश्चन PSSB काफ़ी बार आ चुका है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनस जोड़ा कि बारे है जोड़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विच मैंशन किया गया। सो वो अज के जो DPSP ने सेम ही चीज़ है, ठीक है। सो कई बार किसी भी तरह घुमा के जोड़ा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। DPSP नूं असी जोड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किसी भी मतलब इनू तरीके दे नाल क्लासीफाई नहीं किया गया। जनरल क्लासीफिकेशन जिहड़ी है की गई है सोशलिस्ट गांधीयन ते लिबरल इंटलैक्चुअल प्रिंसीपल्स दे विच। सोशलिस्ट प्रिंसीपल्स दे विच आर्टिकल 38 प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड सो ऑन। 39 दे विच राइट ऑफ एडिकेट मीनस कॉमन distribution of material sources for the common good, prevention of concentration of wealth and means and so on। ये तुसी सारे पढ़े ही है, ठीक है। दैन उस तो बाद 42 दी आपां जिद्दां गल कीती है सो उहनूं देख लैंदे आ। मेक प्रोविजनस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशनस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा गांधीयन प्रिंसीपल सीगा एक उहदे विचों ये आया होया सीगा टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सीकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, राइट। दैन उस तो बाद हैगा नैक्सट क्वेश्चन जोड़ा इन इंडिया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नैशनल वाटर रिसोर्सिस कौंसल। सो ये प्राइम मिनिस्टर जोड़े वो चेयर करते हैं। इस तो इलावा कुछ होर जड़ियाँ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनस चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो नीति आयोग, इंटर स्टेट कौंसल, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, नैशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नैशनल इंटीग्रेशन कौंसल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, PM's कौंसल ऑन क्लाइमेट चेंज, नैशनल वाटर रिसोर्सिस कौंसल जोड़ा कि पेपर दे विच आया है, नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नैशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एंड CSIR कौंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च। सो सारे ही इंस्टीट्यूशनस के बारे जोड़ा तुहानूं पता होना चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन है द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ये जी ऑथराइजेशन है पार्लीमेंट तो आनी चाहिए है एज पर आर्टिकल 114। नैक्सट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। जो जी फर्स्ट ही लिखी हुई है टू वोट इन पब्लिक इलैक्शंस, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। सो थोड़ा जा फंडामेंटल राइट्स के बारे जोड़े फैक्ट्स पुछ लेंदे हुंदे। सब तो पहला कि फंडामेंटल राइट्स नूं स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 दे विच रिकमेंड कीता सीगा और इन्हां रिकमेंडेशनस के तहत जिहड़ी 42वीं अमेंडमेंट हुई सी जिन्हों आपां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहने आ इंडिया का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स कीतियां गईयां सीगियां। सो ये थ्रू ही 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कीतियां सी इनिशियली। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जिहड़ी है 86 अमेंडमेंट 2002 दे नाल ऐड की गई सीगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिहड़ियां आर्टिकल 51A दे विच डील करदियां ने अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। सो 86 अमेंडमेंट के नाल जिहड़ी ड्यूटी ऐड की गई सीगी वो हैगी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। नैक्सट है अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो जी रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मीनस की होंगे प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट की जेकर कोई कोर्ट जी है वो अपनी जुडिशियल एक्सरसाइज नूं एक्सीड कर रही है, ठीक है। सो उस केस दे विच ये जिहड़ी हायर कोर्ट आ वो लोअर कोर्ट नूं ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करती है, ठीक है। सो द राइट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन बी, sorry A, to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice। सो आर्टिकल 32 अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गल करिए जिहदे सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है और आर्टिकल 226 जिहदे हाई कोर्ट जी रिट्स इशू कर सकती है।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ FIR ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂਡੇਮਸ। ਮੈਂਡੇਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਰਸ਼ੋਰਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਔਰ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਰਰ ਆਫ ਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ। ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ ਮੀਨਸ ਬਾਏ ਵਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਔਰ ਵਾਰੰਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੋ ਇੱਕ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਦ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀ ਇਨ ਦ ਬੋਥ ਦ ਆਫਿਸਿਸ of president and vice president of India, person who performs the duty, ਅਗਰ president ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ vacant ਹੈ ਸੀਟ, vice president ਵੀ vacant ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ president ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ chief justice of India. So the right answer is option B. Next ਹੈ which one of the following statements about vice president are not correct. First statement ਹੈਗੀ ਹੈ in order to be vice president a person must be qualified for election as a member of Lok Sabha. ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, as a member of ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਸੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਟਰਮ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਫ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵ ਥਰੂ ਅ ਫਾਰਮਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 14 ਡੇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫ ਅ ਪੰਚਾਇਤ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਐਨ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਰਿਟਸ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਂਗਫੁਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ। ਮੈਂਡੇਮਸ ਮੀਨਸ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਦ higher authority to lower one. Certiorari means questioning the order of lower authority, and quo warranto means illegal occupation of the public office. So the right answer is option B. Next है which of the following schedules of Indian Constitution deals with anti-defection provisions for members of parliament and members of state legislature. So 10 schedule है, ठीक है। 10 schedule ਜਿਹੜਾ ਆ 52nd amendment 1985 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਆ, 324 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
इलैक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट इज़ कंडक्टेड बाय, सो प्रेजिडेंट दियां इलैक्शनस जिहड़ियां इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है। हुण नैक्सट आपां पंजाब सिविल सर्विसिज 2018 दे विच कुछ क्वेश्चन जिहड़े पॉलिटी रिलेटिड वो देख लैंदे आ। सब तो पहला हैगा फैडरलिज्म, ये हैगा फीचर्स आपां कित्थों कित्थों अडॉप्ट कीते आ। फैडरलिज्म आपां कैनेडा तो अडॉप्ट कीता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिहड़ियां आपां सोवियत यूनीयन तो कीतियां ने। DPSP आयरलैंड तो, जुडिशियल रिव्यू US तो। सो 1 2 3 4 ए ऑप्शन जिहड़ी इहदी आएगी। सो उस तो बाद ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ DPSP ਐਂਡ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਟੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ ਲਾ। USSR ਤੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਈਡਲਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। UK ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, writs, prerogative writs, parliamentary privileges. USA to fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges, post of vice president. German to ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਮਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫॉर ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ। नेक्स्ट है विच टू कमेटीज़ ऑफ द पार्लीमेंट आर डिस्क्राइब्ड एज ट्विन सिस्टर कमेटीज़। और ट्विन सिस्टर कमेटीज़ जिहड़ियां पब्लिक अकाउंट कमेटी ते एस्टीमेट्स कमेटी नूं कहा जाता है। सो एस्टीमेट कमेटी जिहड़ी है बिगेस्ट कमेटी है, ये भी कई बार क्वेश्चन पुछ लेंदे आ, लार्जेस्ट कमेटी है सारियां कमेटीज़ दे विचों। सो इन्हां नूं ट्विन सिस्टर कमेटीज़ इस करके कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के जिन्ने भी एक्सपैंडिचर है सारा ये दो कमेटीज़ जिहड़ियां देखदियां ने कि जिंदा किन्ना पैसा किहड़ी मिनिस्ट्री नूं गया, किहड़ी मिनिस्ट्री नूं सही तरह यूटिलाइज़ कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। सारा ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਪਲੇ ਅ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰੋਹਿੰਗਿਆਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ। So they are ethnic group largely comprising Muslims who predominantly lived in western Myanmar province और Rakhine। सो फ्यूचर च भी क्योंकि बार बार बेचारे न्यूज़ च रहिंदे आ, सो मे बी फ्यूचर च भी किते पुछ लैन। सो ये ठीक है। ऑल रोहिंग्यास आर फुल सिटीजनस ऑफ म्यांमार, सो ये गलत है, ठीक है। वैसे ऑल जो काफ़ी बार स्टेटमेंट च आ जाए तो वैसे ही थोड़ा जिहा डाउटफुल हो जाता है। नैक्सट है according to UN Rohingya crisis is majorly a result of ethnic cleansing done by Myanmar state। so ये भी ठीक है 1 and 3। so right answer is option C। next है which one of the following amendments in Indian constitution was equated with mini constitutions। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 42nd constitution ਨੂੰ mini constitution ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ amendments ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ 12 ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਸਕੈਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਪੰਚਾਇਤਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। 12 ਸਕੈਡਿਊਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। 9 ਸਕੈਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1951 ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 10 ਸਕੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਡਿਡ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1985 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨॉट ਐਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ कंडीशन फॉर अ पोलीटिकल पार्टी टू बी रैकोगनाइज्ड एज अ नैशनल पार्टी। सो नॉट कंडीशन पूछिए कि जी कंडीशन नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन हैगी कि इफ अ पार्टी गेट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन इलैक्शन फॉर लोक सभा इन 4 और मोर स्टेट, 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। सो बिल्कुल ठीक है। नैक्सट हैगा इफ पार्टी सेंड 4 इलैक्टेड मैंबर्स टू लोक सभा, ये भी बिल्कुल ठीक है। नैक्सट हैगा इफ अ पार्टी गेट्स 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोक सभा फ्रॉम नॉट लेस दैन 3 स्टेट्स। सो ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड लास्ट वन इज इफ पार्टीज रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 2 स्टेट्स। सो ये जोड़ा है गलत है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्यों गलत है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलैक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट 1968 ऑर्डर पोलीटिकल पार्टी जी नैशनल पार्टी उदों ही रिकॉग्नाइज किया जाता है जेकर ये 3 कंडीशनस फुलफिल करे, जी कि आप 2 उपर पढ़ चुके हैं कि 2% जी सीट्स वो घट्टो घट्ट विन किया हो लोक सभा दे विच
from at least 3 different states ਤੇ 6% ਜਿਹੜਾ total valid votes ਜਿਹੜਾ 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ states ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਐਟਲੀਸਟ 4 states ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨ ਐਟਲੀਸਟ 2 states ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ 4 states ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਕੈਡਿਊਲ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਟਰਮ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ 5 years ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਦੈਟ ਵੈਸਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਟ ਵਿਦ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਚੇਅਰਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ Next, which one of the following is not sufficient ground for convening a joint sitting of both the houses of parliament? So joint sitting ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਊਸਿਸ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਦ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 108 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮੌਨ ਕਰਦਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 6 months ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸੋ ਤਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਬਟ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 108 ਦੇ ਅੰਡਰ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ Next, which one of the following is statement is or are not correct? First, as per the provisions of the Constitution, the Council of Ministers is both collectively and individually responsible to Lok Sabha. ठीक है so collectively as a government ਉਹ responsible ਹੁੰਦੇ ਆ government ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and individually ਆਪਣੇ department ਲਈ ਉਹ responsible ਹੁੰਦੇ ਨੇ next ਹੈ censure motion must state the reason for its adoption ਆਪਾਂ ਕੱਲ no confidence motion ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗੇ ਕਿ no confidence motion ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ reason state ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ censure motion ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ reason ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਮਸਟ ਸੈਟ ਆਊਟ ਗਰਾਊਂਡਸ ਔਨ ਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ 151st ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ